أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کی قاری حقداد الخیری صاحب نے. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ جی. اچھا، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے آج کل بہت زیادہ، ہمارا جو پیج ہے سعادت رمضان، فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے سعادت رمضان، اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ جی، آج آدھا رمضان گزر چکا. آج رمضان المبارک 15 رمضان ہے جی، اور آج بہت بڑا دن ہے جی. ویسے بھی پورا رمضان جو ہے وہ بہت، ہر ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی اور بہت بڑا ہے، لیکن آج کا جو 15 رمضان ہے وہ خصوصی اس لیے ہے جی کہ آج نواسہ رسول، جو بڑے نواسے حضرت امام حسن ابن علی سلام اللہ علیہ، آج ان کی ولادت کا دن ہے جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا جی کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو آج آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم علامہ بشارت امامی صاحب سے، علامہ مفتی ضمیر احمد صاحب سے بہت ساری باتیں کریں گے. جی بالکل. اور ہمارے پاس نعت کے لیے تشریف رکھتے ہیں عمران علی مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی تلاوت ہوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حمدیہ اشعار چند. جی بسم اللہ. حمد ہو. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا. بندے ہیں تیرے مولا، بندے ہیں تیرے مولا، بندوں پہ رحم کرنا. اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا. تو رحیم بھی ہے مولا، تو کریم بھی ہے مولا، تو رحیم بھی ہے مولا، تو کریم بھی ہے مولا. پرچا میرے عملوں کا، پرچا میرے عملوں کا، آسان حشر کرنا. اللہ کرم کرنا مولا کرم. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ بشارت امامی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کو شو میں خوش آمدید کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ کیا اللہ کا شکر ہے. جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، دوسرے مہمان جی جو روز ہمارے ساتھ نئے ہوتے ہیں، شوبز سے بھی ہوتے ہیں، کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں. تو آج بڑے زبردست جی سیاستدان جی ہمارے بڑے اچھے سینئر، اور نون لیگ سے بڑا لگاؤ ہے ان کا، اور شروع سے ان کے ساتھ ظفر علی شاہ صاحب ایم این اے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ میں تھا کسی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. تھینک بڑی یو. مہربانی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی نثار احمد صابر صاحب ہیں، کنٹری ہیڈ ہیومن اپیل پاکستان سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اور آپ خدمت کرتے ہیں جی یتیم بچوں کی بہت زیادہ، 3-4 سال سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن سے بھی آپ کا کوئی لنک ہے؟ ہمارا بیسیکلی تو ہیومن اپیل ایک سپریٹ ادارہ ہے، ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اور یہ جو جس فورم کی طرف سے میں ہوں، پاکستان آرفن کیئر فورم، اچھا، اس کی کوئی 19 ممبر آرگنائزیشن ہے. ان میں ہیومن اپیل بھی ایک ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن بھی اس کی
साथ ही है माशाल्लाह। Organization। चलें जी, आपसे बातें होंगी जी। आज हमारा मौजूद जैसे कि आपको पता होगा जी, आज का दिन 15 बाबरकत रमजान दिन है है। और आज नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नवासे जो हैं उनकी आज विलादत का दिन है, तो उसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी बिशारत साहब से। जी बिशारत। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुकद्दस अपने निसफ में पहुंच गया, आधे रोजे गुजर चुके, आधे बाकी रहते हैं, और माह मुकद्दस को ये सादत साथ साथ ये भी नसीब हुई कि मदीना मनवरा की उस पाकीज़ा फ़ज़ा के अंदर खानवादा इस्मत और ताहरत में एक मरतबा फिर वो खुशी है, जश्न की कैफियत है। अर्श व फर्श की सारी मखलूक़ात इस वक्त जश्न की कैफियत में हैं। शहज़ादा सुलो अमन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर हुआ है 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मनवरा में। मदीना के उस पाकीज़ा सरजमीन पर जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई और सईदा ज़हरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा की पाकीज़ा गोदी को जिस वक्त परवरदिगार ये नूर बख्शा है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, तो उस वक्त इत्फाकन रवायात में यह है कि हज़रत रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफ़र पर गए हुए थे। अच्छा, सफ़र पर थे और जिस वक्त वापसी हुई है सुल्तानुल अंबिया की, यानी कोई तुलानी या लंबा सफ़र नहीं था, मदीना से बाहर तशरीफ़ फरमा थे, तो जिस वक्त वापस तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो सबसे पहले पाक सईदा के खाना अतर पर आकर जो है वो हाजिर होकर मुबारकबाद दी सुल्तानुल अंबिया ने, जिस वक्त के दुनिया में मेरा नवासा आया है और जो शबात के लिहाज से भी अपने नाना के ज़्यादा मुशाबे हैं। तो उसके बाद आते ही पूछा कि नाम क्या रखा है, बेटे का नाम क्या रखा है? तो सईदा ने फरमाया कि बाबा आपको पता है कि अली मौजूद हैं तो मैं अली से शिरकत नहीं कर सकती, तो नाम मैंने अभी तक नहीं रखा। तो उसके बाद अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने नाम क्या रखा है बेटे का? कहा कि मैं आपसे शिरकत नहीं कर सकता, अल्लाह, नाम तो आपने रखना है। तो फिर उस वक्त हज़रत रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से शिरकत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने वहाँ लोहे महफूज में उस खजाना कुदरत के अंदर जो है वो देखा, तो उस वक्त जनाब जिब्राइल पैगाम लेकर आ गए, कहा कि बेटे का नाम एक का शब्बर होगा, शब्बीर होगा। कहा कि ये इब्रानी ज़बान के नाम हैं, तो हमारी ज़बान तो अरबी है। कहा कि इस बेटे का नाम जो है हसन रखें। अल्लाह। तो अल्लाह के अमर से फिर जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो हसन रखा इससे गया। पहले ये नाम अरब में नहीं इससे था। पहले ये जो है पहला नाम नहीं था, पहला ये नाम था। अल्लाह खजाना कुदरत में था, अल्लाह छुपा हुआ था, नाम था। तो वहां से फिर ये नाम जो है वो लेकर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो है नाम रखा गया। फिर उसके बाद सुल्तानुल अंबिया ने एक कान के अंदर अजान कही, दूसरे में अकामत कही, और उसके बाद सबसे पहले इस्लामी तारीख के अंदर जो अकीके का आगाज हुआ, ये इसीलिए है कि जिस वक्त आप अकीका नहीं करते उस वक्त तक बच्चा या बच्ची जो भी है वो मुसीबतों में गिरा रहता है, तकालीफ में होता है, मुश्किलात में होता है, उसकी बीमारियां परेशानियां खत्म नहीं होती। तो उसके बाद फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए 2 जो है वो मेंढे मंगाए गए और 2 दुम्बे मंगाए गए, और उसके बाद जो है वो शहजादे का जो अकीका किया गया। फिर उसके बाद जो शरीयत का हुक्म है कि ये बाल जिस वक्त उतारे जाते हैं तो उनका वजन करके उनके हम पल्ला जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये मुँह मुबारक जो है वो उतारे गए, और उतारने के बाद फिर उसके बाद चांदी का वजन करके जितना वजन बना फिर वो गुरबा में मसाकिन फुकरा में जो है उसको तकसीम कर दिया गया। फिर ये कि अरब के अंदर उस वक्त एक ये रिवाज था कि जिस वक्त बच्चा दुनिया में आए उसके बाद उसके बाल उतरवाने के बाद उसके सर पर खून मला जाता था, ये रस्म थी, ये रिवाज था। तो उस वक्त अरब में, ये अरब के अंदर। उसके बाद सुल्तानुल अंबिया जी सर पे बच्चे के सर पे बाल उतरने के बाद ना खून मला जाता था बाकायदा। खून किसी किसी जानवर का, बच्चे का या किसी और का? किसी दूसरे का खून जो है मला जाता है, किसी भी हलाल को जानवर का खून लेकर या दूसरा अगर अच्छा, वो दूसरा जानवर का किसी का वो लेकर जो है वो अच्छा, मना जाता था। ये इससे पहले की बात है। ये उस जमाना जाहिलियत में राज था। जी। अब सारे लोगों के सामने सुल्तानुल अंबिया ने ये किया कि अपने शहजादे के
زعفران منگا کر، عطر منگا کر وہ خوشبویات تیار کر کے اس کے بعد شہزادے کے سر پہ بلی ہے. کہا کہ میں جاہلیت کے ان سارے رسوم و رواج کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو پھر امام حسن علیہ السلام نے چونکہ ایک ایسی پاکیزہ گود کے اندر نور اقدس آیا ہے، ایک پاکیزہ ماحول پھر ملا ہے، تو پھر جو ماحول ملتا ہے اس کے مطابق آپ اولاد کو جو بھی تربیت آپ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تربیت کرنے والا خاندان کون سا ہے. تو اب جس خاندان کے اندر یعنی جس گودی کے اندر آ کر شان دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے وہ گود کون سی ہے؟ علی جیسا شہنشاہ جو بابا ملا ہو، سلطان الانبیاء جو نانا ملے ہوں، ملکۃ العرب جو نانی ملی ہو، پھر اسی طرح مربی رسالت جناب ابو طالب ملے ہوں، جناب فاطمہ بنت اسد جیسی دادی ملی ہو. تو جس کا اس طرح کا خاندان ہو، پھر اس کے بعد جن شہزادوں نے وہ جو انہوں نے جنت کا سردار ہی بننا تھا انہوں نے. جی قاری صاحب، خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا انتہا تھی؟ کیونکہ مشرقین بہت تانے دیتے تھے آپ کو، اور مدینہ آتے ہی پھر سن 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت نوازی اور شہزادے آئے زمین پر، تو آپ کی خوشی کس طرح آپ نے بیان کی؟ ضمیر احمد ساجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم کی طرف سے جی جب حسن عطا کیے گئے، نواسا عطا کیے گئے، جی، تو آپ نے جو خوشیاں وہاں بکھیری ہیں اور جو خوشیاں محسوس کی ہیں ان کا اظہار بھی آپ نے کیا ہے. اور ان کا اظہار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک پل میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے. اور کبھی آپ کے کندھا مبارک پر سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو جب کندھا مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، کیا سواری کتنی اچھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعم الراکب، کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ، واہ. اور اسی طرح سے پھر یہ دیکھیں کہ پیار اور آپ کے ساتھ محبت کیسی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور بحالت سیدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر بیٹھ کے اللہ اکبر سجدے لمبے ہو جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر لیا، سبحان اللہ، ان کو ہٹایا نہیں ہے، اٹھے نہیں ہے کہ وہ گر جائیں گے، اور اپنے سجدے کو طویل کر لیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی عبادت کو دوران بھی ان کی محبت کا لحاظ رکھنا، یہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر جو ایک بہت بڑا ایک میسج دیا ہے پوری امت کے لیے، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر پہ جلوہ فرماتے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کبھی ان کو دیکھتے تھے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، کبھی محبت سے ان کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے. اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ بعد میں مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور زمانہ نے دیکھا ہے کہ جب ایک خاص وقت آیا، خاص کر جنگ صفین کا موقع تھا، اور اس میں تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ہیں، ظاہر ان میں کنٹروورشل چیزیں بہت سی آ جاتی ہیں، لیکن صفین کے موقع پر یہ مسلمان ہی تھے دونوں طرف، اور ایک جنگ ہو رہی تھی، اور بعد میں پھر اس کا صلح نہیں ہوئی ہے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ آپ کے دست مبارک پر پورا کیا ہے، اور آپ نے صلح کر کے 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروا کر اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے. اور پھر یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا، اور پھر یہ جنگ بھی ہوگی، اس طرح سے ہوگی. اور پھر جو خوارج تھے، آپ کو سب کچھ ہی علم تھا، جو خوارج تھے، خوارج نے فتویٰ بھی لگانا تھا، خوارج نے فریقین پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہوں گی جن کے درمیان میرا بیٹا صلح کرائے گا، تو آپ نے صلح کروائی. جی آتے ہیں جی اس کی طرف بات ذرا شاہ جی کی طرف چلتے ہیں. جی شاہ جی، رمضان کیسے گزرتا ہے؟ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ مصروفیت تو ایک روٹین میٹر ہے، مصروفیت ختم نہیں ہوتی. انسان کی مصروفیت مرنے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے.
کیونکہ ہاں انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ مصروفیت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے دن ہی رونا شروع ہوتا ہے، اس کی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد پھر ساری زندگی رونا، خوشی، جدوجہد گزر جاتی ہے۔ غم اور خوشی مل گئی۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے کہ اس کو بڑے القاب دیے گئے ہیں، برکتوں کا مہینہ بھی ہے۔ اور آج ابھی جب حضرت بات کر رہے تھے بڑی تفصیلی بات کی ہے انہوں نے، جی جی میں آپ کی اور سامعین کی اطلاع کے لیے جی جی میں گیلانی سید ہوں، اور گیلانی سیدوں کا جو سلسلہ ہے وہ جا کے حسن علیہ السلام سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی ہمارا گیلانی جتنے بھی ہیں، گیلانی ہمارے سید۔ جد امجد ہیں وہ مطلب ماشاء اللہ تو، اور بالخصوص حضرت ماشاء اللہ حسن علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ اور جب حضرت حسن علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لا بالا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حسن علیہ السلام کو یاد کریں یا آج ان کا دن منائیں یا آج ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے نہ ہو۔ بالکل بالکل یہ ہو ہی نہیں تو سکتا۔ یہ تو پھر کوئی شک جس طرح حضرت بتا رہے تھے کہ رسول پاک جو صلی اللہ علیہ موسم کائنات ہے، پوری کائنات جس سے پوری کائنات کا وجود پر وہی انہی کے لیے ہے، بے شک تو ان کا جو پیار تھا یا ان کے ساتھ جو محبت وہ مطلب ہے، وہ حضرت تو ان کا تو یہ عالم دین ہے، یہ تو کر سکتے ہیں ایکسپلین، ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا۔ جی جی اللہ اس کی ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان کی شان کے مطابق تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ لیکن شان نہیں بیان ہو وہ ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے اسلام اللہ کی، وہ بنیادیں ہیں جو آج تک جو ہے کفر یا غیر اسلامی طاقتیں اس کو ہلا نہیں سکتی۔ جی جی باوجود اس کے بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، ہائے ہائے۔ لیکن اسلام کی غرض میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیونکہ اسلام کی بنیادوں میں، یعنی جن بنیادوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون ہے، جی اس کو کون ہلا ختم کر سکتا ہے، یہ اللہ ہلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر تو اللہ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ مسلموں پر بالخصوص مسلموں بالخصوص اور پوری انسانی کائنات جو ہے اس پر بالموں یہ ایک بہت بڑا احسان بہت بڑا ہے جس کو کسی طریقے سے اتارا نہیں جا سکتا۔ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا جو ان کی شان بیان کر سکے۔ نہیں، جی بہت مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ بالکل بڑا مشکل ہے۔ یہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، آپ کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں تو قیامت تک کوئی بتا ہی نہیں سکے گا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کیا شخصیات تھی، پر جس کی جتنا دماغ میں اللہ علم ڈالتا ہے جتنا وہ علم ہے۔ اپنی بساط کے مطابق مطابق وہ تحریر کرتے جاتے ہیں، اور ابھی تو کتابیں قیامت تک آتی رہیں بالکل گی اور ان کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی نثار احمد صاحب، بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے اپنے حساب سے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ جی ایک طرف جہاں آج کا دن اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، وہاں آج کا دن اس اعتبار سے امت مسلمہ کے سوچنے کے اعتبار سے بھی ہے کہ آج کا دن عالمی سطح پہ OIC کی ایک قرارداد کی روشنی میں اور سینیٹ آف پاکستان کی قرارداد کی روشنی میں ورلڈ آرفن ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جی 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 اور ورلڈ آرفن ڈے کی جب آرفن کی جب بات کی جاتی ہے تو بات پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کہ جن کی ولادت ایک یتیم کے طور پر ہوئی، اور پھر اس پوری ایک جدوجہد کر کے انہوں نے اللہ کے حکم پہ ہم سب کو وہ راستہ ہدایت کا دیا کہ جس پہ آج کاربند ہے، اور ان میں سے ایک کام جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت، یتیم بچوں کی دیکھ بھال بھی ایک کام ہے۔ میں تھوڑا سا ورلڈ آرفن ڈے کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ میں جو پاکستان کے اندر گزشتہ 3 سالوں سے ہم اس دن کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو دنیا نے بے شمار دن اس دنیا کو دیے جن کے کئی نام مدر ڈے کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا بھر کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 13 کروڑ سے زائد یتیم بچے موجود ہیں۔ 13 کروڑ، یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ پاکستان کی آبادی سے کچھ کم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔
اور پاکستان میں یتیم بچوں کی تعداد کو تقریباً 42 لاکھ ہے. یعنی اگر اس کو ہم ایک کسی اسٹیٹ کے طور پر دیکھیں تو آزاد کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن کے برابر پاکستان کے آرفن بچوں کی پاپولیشن ہے جو ایک پوری اسٹیٹ بنتی ہے. اور ان میں سے تقریباً 22 لاکھ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا کچھ نہ کچھ انتظام فیملی ان کو جو سپورٹ کرتی ہے جی کہیں نہ کہیں وہ خاندان میں اپنے کسی چچا کے ساتھ تایا کے ساتھ ماموں کے ساتھ رہ رہے ہیں. جی. لیکن ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے اور گزشتہ دو تین اشروں کے دوران جو ہے اس کے اندر بے شمار اضافہ ہوا ڈیو ٹو حالات کی وجہ سے بھی حالات کی وجہ سے زلزلے آئے, پھر بد امنی رہی, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, ملک کے اندر جو حالات رہے اس کے اندر, تو اس میں ان کے اندر ایک بڑی تعداد میں اضافہ بھی ہوا. اور لیکن دوسری طرف جو اس کا ایک تاریخ پہلو جس کو ہم لوگوں کے درمیان اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کا اویئرنیس ریز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان بچوں کی جو پاسداری کے حوالے سے, ان کے تحفظ کے حوالے سے نہ تو قومی سطح پہ کوئی اس طرح کا بل, ایک سیپریٹ بل اور قانون موجود ہے کہ جو ان کو تحفظ دیا جا سکے, جس میں ان کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. جیسے ان میں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, تعلیم کے ہیں, صحت کے ہیں, ان کے روزگار کے ہیں, ان کے باقی جو ضروریات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرا جو پہلو ہے, علماء حضرات جہاں تشریف فرمایا وہ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دیکھا گیا کہ بچوں کے ساتھ, یتیم ہونے والے بچوں کے ساتھ ان کے حقوق بالخصوص وراثت کے حقوق ہیں یا اس پہ جو ہے وہ بالخصوص خاندان کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یا اس کی تو بڑی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں, بڑی سختی سے, لیکن پھر بھی ہم لوگ کر جاتے ہیں. تو اس کے اس میں آپ لوگ کوئی ہیلپ کرتے ہیں ان کی؟ یہ جو پس منظر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور اسی پس منظر میں کچھ 19 آرگنائزیشن جو پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, انہوں نے مل کے پاکستان آرفن کیئر فورم کی بنیاد رکھی. 2015 میں اس کی بنیاد رکھی تھی, اور بنیادی اس کے جو مقاصد تھے اس میں یہ تھا کہ ہم بچوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے مل کے جدوجہد کریں گے, اس کے لیے اویئرنیس ریز کریں گے, پبلک سطح پہ اویئرنیس ریز کریں گے. یہ آرگنائزیشن بچوں کی مختلف انداز میں کفالت کر رہی ہیں, ان کے تعلیمی ضروریات پوری کر رہی ہیں, ان کے گھریلو ضروریات پوری کر رہی ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے اخراجات کر رہی ہیں, ان کی پوری ایک لک آفٹر جو ہے وہ اس کا کر رہی ہیں. اس کے 2 طرح کے پیٹرنز پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ آرفن ایجز کی صورت میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور ایک جو ہے وہ کمیونٹی لیول پہ یا ہوم بیسڈ ان کی اسپانسرشپ ہے, جس میں بچے جو لوکل ہی کمیونٹی کے اندر اپنے کسی گارڈین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کی ہر طرح کی لک آفٹر جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ان کی ایجوکیشنل ایکسپینسز. اور یہ میں شاید شیئر کرنا یہ ایک اہمیت رکھتا ہو کہ یہ جو 19 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں اس میں لگ بھگ کوئی 40,000 سے زیادہ بچوں کو ہم نے اسپانسر کیا ہو, لیکن اوور آل مجموعی طور پر 1 لاکھ بچے اسپانسر ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر 42 لاکھ میں سے 1 لاکھ بچہ اسپانسر ہے تو 41 لاکھ بچے ابھی بھی اس ملک کے ہمارے ہم مسلمانوں کو, بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ تو ذرا محبت کا مہینہ ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ لوگوں کے لیے خرچ کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم سب کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ 41 لاکھ بچے ابھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں. یہ 41 لاکھ بچے اگر کسی نہ کسی وجہ سے ہماری توجہ سے محروم رہے تو جیسے دنیا بھر کے اندر ہو رہا ہے کہ 27 لاکھ بچے جو ہے وہ ہر سال دنیا بھر میں ڈرگ مافیا اور جو اس طرح کے جو مافیا ان کے نرغے میں آتے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ یہ بچے جب محرومیوں کے ساتھ بڑے ہوں گے تو ہمارے لیے ایک ایٹم بم کے طور پر نہ ڈیولپ ہو رہے ہوں. تو اس لیے یہ ہمارے آج کے دن اس ڈے کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پبلک لیول پہ اس کو اویئرنیس اس سطح پہ ریز کی جائے کہ کوئی گلی محلے میں کوئی بچہ اگر یتیم ہے تو وہ کسی کی شفقت سے محروم نہ ہو, کسی کی شفقت سے. جی یتیم کے اوپر ہاتھ رکھنا, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا اجر و ثواب ہے کہ اس سے بالوں سے زیادہ اور اس کے گناہ جڑ جائیں گے. جی کہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس نے کسی کو اس طرح نہیں چھوڑا ہے. یہ جس بچے کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا, بعض کا دونوں نہیں ہیں دنیا میں, والدین کوئی نہیں ہے. جس طرح کہ خود جس پاکیزہ دین کے ہم پیروکار ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو خود یتیم ہے. یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ تاکہ کل یہ بھی کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ مثلا ہر لحاظ سے چونکہ کامل و اکمل چونکہ بن کر آئے ہیں تو میں تو یتیم تھا, میرے سر پر تو سایہ کوئی نہیں تھا, میری پرورش کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. اب دیکھیں کہ یہ ترغیب ہے اسلام کی
کہ ان کو اس طرح آپ نہ سمجھیں یہ کوئی معاشرے پر بوجھ نہیں ہے. اس کا اجر و ثواب جو رکھا گیا ہے یہ بتانے کے لیے اب یہ کثیر کے معنوں میں آیا ہے کہ مثلا آپ انسان کے سر کے بال دیکھیں نا, ان کی کس طرح گنتی ہو نہیں ہو سکتی. کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہتا کسی کو, دیتا کچھ نہیں, کھانا کوئی نہیں کھلا رہا ہے کسی کو, گھر نہیں دے رہا, مدد اس کی کوئی نہیں کر رہا, فقط اگر یتیم کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ دست شفقت رکھ دیتا ہے اتنا سارا, تو جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آئے گے اتنے اس بندے کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اپنے بندے کو موقع دیتا ہے کہ تم لوگ اس طرح کر کے بھی بچ سکتے ہو. اور بہت آسان طریقے بھی ہیں کافی. مطلب دیکھیں نا, اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ایک اچھا بول کر اس کی دلجوئی کر سکتے ہیں. لیے اور جیسے کہ اپنا نثار بھائی نے کہا ہے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی اگر وہ محروم رہ جاتے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے, تو اس کے لیے کام کی ضرورت ہے. اچھا جی, چلتے ہیں ذرا قوالی کی طرف, بخشی برادرز کی طرف چلتے ہیں. بریک کا ٹائم نزدیک ہے. آج کیا ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں جی آج؟ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نبی کی یاد ہے سرمایہ غم کے ماروں کا, یہی تو ایک وسیلہ ہے بے سہاروں کا. یاد نبی کا گلشن مہکا, یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے.
भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। शाह जी से बात करना चाह रहे थे जी। जी जी, आपके शाह जी, आपके हलके में अफ्तार पार्टीज वगैरह भी चलती हैं? हाँ जी, पार्टियाँ तो खैर वैसे ये इस महीने में मजे की बात ये कि सिर्फ अफ्तार पार्टी नहीं, शहरी की पार्टियाँ होती हैं। अच्छा, ये तो दावत दे दी किसी ने, हाँ, 10-15 20 दोस्तों को, ठीक है आप आ जाएं, उसमें ये एक मुलाकात भी हो जाती है, एक किस्म की कन्वर्सेशन भी हो जाती है। और शहरी में ये है कि किसी को जल्दी नहीं होती, जल्दी नहीं होती, सुकून से आप अपना टाइम पहले आते हैं और आराम से जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के। अजान मिली थी। अफ्तारी में ये है कि एक तो बंदा पहुंचता लेट है, कभी गाड़ी में खजूर खा ली, और मसरूफियत भी होती है, वो टाइम ऐसा होता है, मसरूफियत भी होती है पहले। बिल्कुल। और शहरी की बरकत में भी बात करेंगे जी कि शहरी की भी बड़ी बरकत हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो आप अपने हलके वालों में या दोस्तों यारों में ज़्यादा अफ्तारियाँ होती हैं? नहीं, उसमें दोस्त यार भी, हल्के वाले भी जो हमारे जिन्हें कहते हैं आप वोटर सपोर्टर कहते हैं, हाँ जी, वो भी बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अवतार पार्टी दे, ज़रूर आएँ जी, आप ज़रूर आना है, आपने मैंने आपके लिए रखी है, दोस्त भी आएंगे, सब आएंगे। हम भी कहते हैं कि हमें एक स्वाब का स्वाब है और एक राब्ते का राब्ता। अकेले शिकवे सुन लेते हैं, कुछ लोगों की गुस्से वाली आंखें देख लेते हैं। अच्छी बात है जी जी, कुछ की गुस्से वाली आंखें देख लेते हैं, होती है, जाहिर है वो बिल्कुल होता है। वो एक घर में भी होता है, एक बंदा नाखुश है, एक खुश है, शाहजदाम को तो देखनी पड़ती है, जाहिर है, यानी जहाँ प्यार वाली आंख मिलती है वहाँ गुस्से वाली वो भी देखनी भी चाहिए, और देखनी भी चाहिए, बिल्कुल। फर्क क्या उनका? जी निसार साहब, अच्छा ईद जैसे करीब है तो बच्चों के लिए क्या कोई खुसूसी इंतजाम होता है? इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं आपके इदारे में? जो हमारे पास कोई 2100 बच्चे हैं जिनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं माशाल्लाह। और 2100 पूरे पाकिस्तान में या किसी एक जगह पे अलग से है? हमारे कोई 7 डिस्ट्रिक्ट से हैं। 7 है जी, जिसमें रहीम यार खान से हैं, समुंदरी फैसलाबाद से हैं, जी जी, मानसेरा से हैं, कश्मीर से हैं, पिंडी इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, इस तरह जो हमारे 2100 बच्चे हैं। जी, पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के तहत जो बच्चे हैं वो पूरे पाकिस्तान से हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, जी जी, इधर फाटा से भी है, गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं। तो और उसमें जो मैंने जैसे पहले कहा कि हम उनकी स्पॉन्सरशिप का एक पूरा एहतमाम करते हैं, उनकी पूरी कफालत का एहतमाम करते हैं। और इस मौके पे बिलखुसूस रमज़ान और ईद के मौके पे उनको स्पेशल गिफ्ट अलग से हम उन बच्चों को देते हैं, ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह जो है ना वो ईद की खुशियाँ मना सके और उस पर पूरी तरह प्रॉपर वो शरीक हो सके, और उसका पूरा एहतमाम किया जाता है। उसमें बिलखुसूस फैमिलीज़ के हवाले से इसका भी एहतमाम किया जाता है कि पूरे मंथ के लिए उनको फूड पैकेज और बाकी उनकी जो ज़रूरियात है वो भी दी जाए ताकि रमज़ान उनका बहुत अच्छा गुजर सके। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़ी सी बड़ी एज में आते हों आपके पास और उन्हें याद हो अपने वालिदैन, तो उनकी क्या जिक्र करते हैं वो बार बार? देखिए जी, ये यतीम होना जो है जी ये तो खुद एक एहसास का नाम है पूरा। जी जी, और बिलखुसूस ये तो ज़्यादा उसका हर बच्चे की अपनी एक स्टोरी होती है, हर बच्चे की। मैं अगर हर बच्चों की स्टोरी उठा के शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उन बच्चों को भी देखा है कि जो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी में एक कमरे के अंदर और कोई ज़रिया रोज़गार नहीं है, आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। मैं मानसरा के उस बच्चे को कभी नहीं बोलता कि जो हमारे ही एक दिए हुए पैकेज में जिसमें उसकी फैमिली को हमने सपोर्ट फ्राहम की और उसको हमने कुछ मुर्गियां लेके दी। अच्छा, और वो बच्चा जो है वो अंडा जो है वो रोज़ाना मुर्गियों के वो मार्केट लेके जाता था और अपना किराया उससे पूरा करता। अच्छा, फिर हमने उसकी स्पॉन्सरशिप भी की और उसकी जो तालीमी ज़रूरियात है वो भी पूरी की, तो उससे उसका थोड़ा सा निज़ाम चला। वो अगर आप लिटरली जाके देखें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हार्डली जो कमरे का साइज है 8 बाई 10 का साइज होगा, उसके अंदर पूरी फैमिली जिसमें वालदा रह रही है, उसके बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बच्चा जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र 9 साल है, सॉरी 9th क्लास का वो स्टूडेंट है। और इसी तरह बाकी इसे 14-15 साल का, जी 14-15 साल का बच्चा है।
تو تقریباً ایسی ہی سارے بچوں کی صورت حال ہے. ہر بچے کو جس کو اٹھا کے رات کو ہمارا بچوں کے ساتھ آرفن ڈنر تھا یا آرفن بچوں کے ساتھ ورلڈ آرفن ڈے کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا اسلام آباد میں, تو ایک بچی اس میں ماشاءاللہ بہت باصلاحیت بچے بھی موجود ہیں. ایک بچی ایسی تھی جس کو پنجاب میں ابھی ایک اچھے انعام سے نوازا گیا اور اس کے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, لیکن اس کو ایک سٹیج ایسی تھی کہ وہ تعلیم سے محروم ہونے جا رہی, لیکن ہمارے ادارے نے اور دیگر اداروں نے اس کا ہاتھ سنبھالا اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے آ رہی ہے. جہاں ایک دکھ کے واقعات موجود ہیں وہاں بڑی ہوپس یہاں پہ موجود ہیں, یہاں بڑی امیدیں یہاں پہ موجود ہیں جو ان اداروں نے. نا امیدی تو رکھنی نہیں چاہیے, اور ویسے بھی مایوسی گناہ ہے. جہاں پہ مطلب ہم ڈیلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں چیریٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے, اتنے لوگ دینے والے ہیں, اتنے بڑے بڑے دل ہیں ان لوگوں کے. اور کل ہمارے ساتھ تھے ابرار الحق, ماشاءاللہ ہم نے ٹرانسمیشن میں ان کو 3-4 کمروں کا پورا خرچہ دیا جی, کہ ہم تقریباً 5 کمرے لوگوں نے کہا جی ہم بنوائیں گے آپ کے ہاسپٹل میں. ایک بڑی ایمبولینس, ایک چھوٹی ایمبولینس, ایک بندے نے 10 لاکھ دیا, ایک نے 5 دیا, ایک نے 8 لاکھ کچھ دیا, لاکھ روپیہ 50,000 اس طرح کے لوگ 50,000 کے بہت سارے یہ لوگ. تو ماشاءاللہ یہاں تو اللہ نے بہت دیا جی لوگوں کو, لوگوں کے دل بھی بہت بہت ایسی قوم نہیں ہے کہیں بھی پوری دنیا میں. یہ جو جن بچوں کی آپ کفالت کرتے ہیں جی, اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تعلیم لے کے آگے نکل جاتے ہیں, کوئی ایسے بچے بھی ہیں یا کوئی آپ کا میکینزم ایسا بھی ہے کہ یہ پھر آگے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو کوئی ایسے کوئی انسٹانس کوئی ایسی ہو کہ وہ آپ کے دائرے سے ہو کے نکل کے گئے, تو اب وہ اپنی سوسائٹی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کس جگہ پر کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اسی طرح اسپانسرشپ یا کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں. مطلب پاکستان میں تو بڑے بڑے نام موجود ہیں, شاید ان کی پرمیشن میں نے نہیں لی ہوئی کہ میں ان کا نام ڈسکلوز کر سکوں. جیسے میں یہ کہوں گا جامعہ پنجاب کے ایک وی سی رہے ہیں جو ایک یتیم خانے سے پڑھ کے آئے اور ہمارے ممبر آرگنائزیشن ہے پاکستان آرفن کیئر فورم کی, وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ابھی پلاننگ کمیشن میں ایک بڑے صاحب موجود ہیں کہ جو اسی طرح ایک آرفنیج سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اس جو اسپانسرشپ کا جو میکینزم ہے اور بالخصوص اس پہ ہم نے جو اس پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ دراصل تعلیم ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے تعلیم بنیادی مقصد, بنیادی جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو اس کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اسپانسرشپ جو کفالت کوئی کسی ایک بچے کی کوئی کفالت ذمہ داری لیتے ہیں, جی جی اس کی بات کر رہے ہیں آسان نا. لفظوں میں آپ ہماری آڈینس کو جی, اس میں ہم ایک بچے کی جو کفالت جو اپنے ذمہ لیتے ہیں, آرگنائزیشن لیتی ہے مختلف, ہاں جی, اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, اس بچے کا, اس کی فیملی سپورٹ کا جو پاکٹ منی ہے. ایسی کوئی فیملیاں بھی آپ کے پاس ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ہم اس بچے کی ساری کفالت اپنے ذمہ لیتے ہیں؟ جی ایسے لوگ ہیں جی, ایسی بے شمار فیملیز ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اور پاکستانی کمیونٹی جو باہر موجود ہے دیگر ممالک کے اندر. جیسے میں یہ کہوں گا کہ UK کے اندر ایک بڑی کمیونٹی جو پاکستانی ہے وہ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اچھا, UK میں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے دل کو سکون ملتا ہے کہ انہوں نے خرچ جو کرنا ہے, کچھ بھی چیریٹی کرنی ہے وہ پاکستان میں کرتے ہیں. یہ بڑا کمال ہے. اوورسیز جتنے بھی فرینڈز وغیرہ کوئی وہ ہمیشہ پاکستان میں ہی کرتے ہیں. میری بچی وہ کینیڈا میں ہوتی ہے جی جی, تو اس نے اپنی ماں کو جو نمبر لکھایا کہ میں وہ ویسٹرن یونین کے میں 30,000 بھیج رہی ہوں, میرا دل ہے کہ وہ تو پاکستان میں کسی ماشاءاللہ یہ ہے. میرے اپنے ایک دوست ہیں جی فرانس میں ہوتے ہیں, ہمارے شاہ صاحب ہیں, ایک دوست ہیں ہری پور کے رہنے والے ہیں. وہ مجھے ہر سال مجھے کہتے ہیں کہ یار اتنے پیسے وہاں بانٹ دینا, میں تمہیں ٹرانسفر کر دوں گا. وہ لوگ مطلب ان کا دل ہوتا ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں تو اپنے ملک میں ان کو ملک سے بڑی محبت اور بڑی ہوتے ہیں. ایک بچے کا کتنا آتا ہے؟ ایک بچے کی کفالت اس میں مختلف ہیں. جیسے جو بچے ہم جیسے کمیونٹی بیس یا ہوم بیس اسپانسرشپ کر رہے ہیں تو اس پہ 30,000 سے 36,000 پہ مختلف ادارے جو ہے وہ ایک بچے کی اسپانسرشپ پہ لے رہے ہیں. منتھلی نہیں, یہ سالانہ ہے. سالانہ 30,000. جی جی, 30,000 میں جی اگر آپ کفالت کسی بچے کی کرتے ہیں تو وہ 1 سال 30,000 روپے میں اس کے سارے اخراجات, تعلیمی ضروریات, اس کے میڈیکل اور اس کے فیملی اس کے رہنے کا, اور اس کی جو ساتھ فیملی بھی ہے چھوٹی جی جی,
नहीं, बड़ी बात है, इसमें बड़ी कैसे जबरदस्त पूरा आ बात। जाता है मुझे क्योंकि मुझे ये बहुत कम लग रहे हैं। इसमें तकरीबन जो चूंकि ये जो होम बेस मैंने बताया जो स्पॉन्सरशिप है, जी जी। जो ऑर्फन एजेस में बच्चे हैं उसके अखराजात ज्यादा है, तकरीबन वो 70 to 70। अच्छा, मुझे ये समझ आई है, जो 30,000 आप कह रहे हैं ना, उसमें वो बच्चा खुद कुछ काम भी करता होगा, पढ़ता भी होगा और अपने बहन भाइयों को भी पालता होगा। नहीं, हम हमारे ज्यादा तरजीह ये होती है कि वो बच्चा जो स्कूल के अंदर है, तालीम हासिल कर रहा है, तो वो कोई और काम न करे। अच्छा, क्योंकि उसको हम चाइल्ड लेबर से भी बचाना चाहते हैं, बाकी सारी चीजों से भी। ठीक है। तो उन सारी जो माशरती खराफात हो सकती हैं एक बच्चे के साथ, जैसे चाइल्ड अब्यूज है, तो पाकिस्तान में वो और पूरी दुनिया के अंदर एक बिल्कुल, इशू है। यही है, तो बिल्कुल। इस तरह की चीजों से भी हम उसको बचाना चाहते हैं, ताकि वो फैमिली जो उसकी वालिदा है या जो उसके गार्डियंस हैं उनके साथ वो महफूज रहे और अपनी तालीम के ऊपर वो बेहतर अंदाज में फोकस कर सके और आगे बढ़ सके। जी। अच्छा, मुफ्ती साहब जी, ज़मीर अहमद साजिद साहब से मैं पूछना चाह रही थी कि अच्छा, जैसे पीछे जिक्र हुआ कि यतीम का माल वो खाना कितना बड़ा अज़ाब है? देखिए, यतीम की खिदमत करना ये फ़राइज़ में शामिल है, जी जी, फर्ज में है। फ़र्ज में है। और इस्लाम अच्छा सर, मैं रोकूंगा आपको यहाँ। सबसे पहले रिश्तेदारों का कैसे तरतीब जरा बता दें। जी, फर्ज किसके ऊपर है? माशरे के ऊपर है, करीबी रिश्तेदारों के ऊपर है? ये करीबी रिश्तेदारों के ऊपर तो ज्यादा है पहले। लेकिन माशरे के ऊपर भी है। जो लोग किसी इलाके में इकट्ठे रहते हैं जी, जी। और उनके पड़ोसी यतीम हैं तो उनके ऊपर भी है, लेकिन जो अकरबा हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर ज्यादा उन पे ज्यादा, और ये फर्ज है। ये उनके ज्यादा हुकूक है। इस्लाम के गरीब साथ की कफालत फर्ज है। फर्ज है। यतीम की। और इस्लाम से पहले यतीम जब कोई होता था तो यतीम के बारे में लोग मजाक किया करते थे। और अब अंदाजा करें कि एक शख्स यतीम हो गया है तो उसके सर पर हाथ फेरना चाहिए, उस शफकत की जरूरत होती है उसे, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो लोग कहते थे कि हमको यतीम तो नहीं है, और बच्चे उन्हें हंसते थे। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आकर उस रस्म को और उस रवैये को रद्द किया है कि आपने फरमाया कि अना व काफिरुल यतीमी कहातैन यौमल क़ियामा, कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के रोज इस तरह होंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। दो उंगली जिस तरह इकट्ठी हैं, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ होगा। और फिर ये है कि यतीम की कफालत करना या यतीम के साथ हुस्न सलूक करना ये एक मुसलमान की पहचान है, क्योंकि बल्कि ये उसके मुसलमान होने की अलामत है। कुरान मजीद में देखिए कि अल्लाह करीम जल्ल जलालहू फरमाता है, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन को जुटलाता है, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स यतीम को धक्के देता है वो दरअसल दीन को मुस्तरद कर रहा है। और यतीम को धक्के देना और यतीम के साथ बुरा सलूक करना अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी मोल लेने के बराबर है, और उसका गज़ब और अजाब उसके ऊपर नाज़िल हो सकता है जो शख्स किसी यतीम का दिल दुखाता है। बल्कि कुरान मजीद में तो यह भी है कि जो लोग सदकात और खैरात देते हैं, यतीम के लिए सदका देते हैं, तो उसके बाद आपको पता है आज हमारे यहाँ भी वो जो जाहिलियत का रवैया था वो पाया जाता है। क्या लोग आज ये नहीं कहते कि लोगों ने जी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, लोगों ने मुझे यतीम समझा, हमको यतीम तो नहीं है, लोग आज भी ये बात कहते हैं। लेकिन मेरे पीछे कमजोरी की एक समझे मिसाल दी हुई है कि यतीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यतीम के बहुत बड़े हुकूक हैं और वो बहुत ताकतवर होता है जब तक कि उसके हुकूक का अदा न किया जाए। और सदकात के हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह करीम जल्ल जलालू तो ये फरमा रहा है कि ला तुबतिलू सदकातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि किसी पर एहसान करके या उसको तकलीफ देकर अपने सदकात को बातिल न करो, ज़ाय न करो अपने सदकात को, एहसान भी ना जतलाओ और तकलीफ भी ना दो। तकलीफ भी यही है कि एक तरफ तो लोग एहसान जताते हैं कि हमने आपको सदका दिया था, और दूसरी तरफ लोग ताने मारते हैं कि आप तो हमारे सदकात पर पले हुए हैं, और इस तरह किसी का दिल दुखाते हैं। तो उन लोगों के सदकात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उन लोगों को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि जो यतीमों की कफालत करते हैं और जो यतीमों के लिए सदकात भेजते हैं और मदद करते हैं। यतीम की मुमासलत दीन से की गई है, दीन से की गई जनाब जिसे फरमा रहे हैं, यानी क्या हम कहते हैं, यानी इसको यतीम को जिस तरह आप फरमा रहे थे कि दीन के साथ, कि अगर वो आप इसका मतलब दीन को जुटला रहे हैं। जी पर यतीम को जी, जुटला हाँ, कि यतीम वो जो दीन को जुटला रहे हैं, दीन को आप यानी ये एटपार किया है यतीम को और दीन को। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी। अच्छा जी, आज जैसे विलादत
حضرت امام حسن امام حسن حسن علیہ ہے السلام کی ہے، رضی اللہ ان تعالیٰ پہ عنہ۔ باتیں ہوں گی، جی جی، جنگوں ان پہ میں بھی باتیں آپ نے ہوں گی، حصہ لیا اپنے بابا ان کے کی ساتھ۔ بہادری پہ، ان کی شجاعت پہ، ان کی مہمان نوازی پہ بہت ساری باتیں بہت ہوں ساری گی۔ باتیں ہیں جی۔ اس سے پہلے ہم بریک لے لیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان، اور آج کا ہمارا ٹاپک، بلکہ آج کا بہت بڑا دن، بہت بڑا دن جی، جو حضرت امام جن کی حسن وجہ سے علیہ السلام۔ کائنات قائم ہے جی، جی جی، ان کا دن ہے ان کے آج، نواسے۔ اور اللہ نے یہ بابرکت اور مہینہ بابرکت، پھر 15 رمضان، شجاعت اور بہادری کے بڑے قصے ہیں ماشاءاللہ ان کے۔ اپنے مولا کائنات کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں انہوں نے۔ جی بے شک جی۔ جی جی، امام حسن علیہ السلام، پہلے میں نے آغاز میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی، دیکھنا پڑتا ہے کہ تربیت کہاں پہ ہوئی ہے، اللہ پرورش کہاں پہ ہوئی ہے۔ آئے ہائے، ایک ایسا خانوادہ کہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں کوئی اجر رسالت تم سے نہیں مانگتا، وہ مانگتا ہوں کہ تم فقط میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ آئے حدیث قصا کی منزل آئے تو اس وقت، جس وقت کہا کہ میری بیٹی سیدہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو اب چادری جمانی اڑا دے، تو جب سے سلطان الانبیاء نے جیسری وہ چادر اوڑی ہے تو سب سے پہلے شہزادہ سلیمان آئے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے ہیں، اس چادر کے نیچے آئے، اجازت لے کر بیٹھ گئے، پھر مولا حسین آئے، پھر علی علیہ السلام آئے، پھر سیدہ طاہرہ آئی، پھر اس کے بعد تعارف کرایا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لا مولامی ودمہم دمی یولمن واجب، تو یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب جس تربیت یہ ہوئی ہو جہاں پر بھی الہی کا نزول ہوتا ہو، اللہ، اب تربیت کیسے گھر میں ہوئی ہے کہ جنگوں میں آپ نے کہا کہ بہادری کے جو قصے ہیں، وہ اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہے گولڈا میئر ایک وزیر اعظم گزری ہے، تو اس نے پوچھا تھا کہ اسرائیل کی مضبوطی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے یہ مسلمانوں کے نبی سے لیا ہے۔ کہا یہودی ہو کر مسلمانوں کے نبی سے لیا ہے؟ کہا کہ میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے کہ ان کے گھر میں باقی کوئی چیز موجود ہو نہ ہو، کم از کم 10-12 تلواریں جو ہر وقت اور ان کے گھوڑے تیار آتے ہوتے تھے، یعنی اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے۔ اسلام چونکہ حملہ آور نہیں ہوتا لیکن دفاع کا حق تو محفوظ دفاع رکھتا کے ہے۔ لیے۔ اب جس امام حسن علیہ السلام کی اس گھر کے اندر تربیت ہوئی ہو، آئے ہائے، یعنی وہ ماحول میسر آیا ہو، پھر جو علی جیسے شجاع کا جو بیٹا ہو، شیر خدا، جس اللہ علی کی ایک ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق والے دن ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور علامہ فخر الدین رازی نے جو لکھا ہے کہ ضربت و علی اللہ زی بقائے بقیت الاسلام، کہ علی کی ایک ضربت اسلام کی بقا کی ضامن بن گئی ہے، ایک ضربت کی وجہ سے۔ تو اس ماحول کے اندر جہاں پر تربیت کی ہو امام حسن علیہ السلام کی، وہ حسن جیسا شہزادہ شجاع نہ ہو تو کیا ہو۔ 8 سال جو گزارے ہیں اپنے پاک نانا کے ساتھ گزارے ہیں زندگی کے بظاہر، 3 ہجری میں دنیا میں قدم رکھا 15 رمضان مبارک کو، 37 سال اپنے بابا علی جیسے شجاع کے ساتھ گزارے جو ذوالفقار حیدری کا وارث ہو۔ اور پھر جنگ جو ہے ایک نوعیت کی نہیں ہوتی، مثلا ایک جنگ آپ میدان میں لڑ رہے ہیں، تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تیر و تفنگ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک جنگ یعنی اب آپ دیکھیں نصارہ بنی نجران کے مقابلے پر جب آئے ہیں تو کوئی اور نہیں آیا ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جس وقت نصارہ بنی نجران اس منزل پر آ گئے کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پروردگار نے کہا بس جناب عیسیٰ کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا کہ پھر آپ جناب آدم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب آدم اور حوا تو ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو آپ اگر جناب عیسیٰ کو اس بیس پر کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ اب مباہلہ ہوگا، اب یہاں پر بات چیت نہیں ہوگی، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، کریں گے کیا؟ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے۔ اب نصارہ بنی نجران کے مقابلے پر جس طرح آیت نازل ہوئی، یعنی میدان میں جا رہے ہیں، میدان مبالہ کے اندر رسالت مآب جا رہے ہیں، سیدہ طاہرہ جا رہی، جس طرح فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے عورتوں کو لاؤ اپنے نفوس کو۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ مبالہ میں جا رہے ہیں، اور مبالہ کی جنگ جو ہے وہ تنہا فقط تلوار سے، میں نے عرض کیا جنگ نہیں لڑی جاتی، تنہا میدان میں آ کر نہیں، یہ وہ ہے کہ جو فقط ان پنجتن پاک نے وہ جنگ جیتی ہے، اور اس میں شہزادہ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کا مسلم ثبوت بن کر گئے،
नाना ने उंगली से पकड़ा हुआ है, दूसरे शहजादे को उठाया हुआ है, यानी शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली से पकड़कर मैदान मुबाला में लेकर जा रहे हैं। अब वो जो ईसाई राहिब था, बहुत बड़ा वफ्द आया था सारे बनी नजरान का, पढ़ी लिखी कौम थी, वेल एजुकेटेड कौम थी। अब उन्होंने कहा कि अब देखें, कलमा नहीं पड़ा, वहां पर वो बैठकर कह रहा है कि देखेंगे कि किसको साथ लाते हैं, अगर वो मंजिल आई तो मुबाला कर लेंगे, नहीं तो देखते हैं लाते किसको, नहीं तो जिसका दे देंगे। अब उन्होंने देखा, कहा कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर उन्होंने हाथ उठा दिए बददुआ के लिए तो दुनिया के अंदर कोई ईसाई नहीं बचेगा। मेरी लाइब्रेरी में जितनी तफसीर पड़ी हुई है उसमें यहां तक जुमले हैं कि ये जो है ये बंदर और खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। ये वो हस्तियां आ रही हैं कि अगर इन्होंने हाथ उठा दिए। उनके बाद उन्होंने कहा कि हम जिज़िया देते हैं लेकिन आपके साथ मुबाला नहीं करते हैं। नाना सरदारुल अंबिया, वालदा जन्नत खातून, अली जैसा शहनशाह बाबा हो, जो अल्लाह ने जन्नत के सरदार आ रहे क्या बात है, उनके तो उस लिए वक्त आप क्या कह जी सकते हैं? जी जी मेरा एक ही बेटा है और जी, मैंने अपने मुझे बेटे- चली पता है। मैंने अपने बेटे का नाम हसन रखा। हसन रखा है, मुझे पता है। माशाअल्लाह। जी, इसी बात को ये भी आपने जो बेटे का नाम हसन रखा है, ये भी ईमान की निशानी है और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की निशानी है। बेशक इसलिए कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम रखने वाले खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप ये फरमाते हैं कि हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। और हदीस पाक में आता है कि वो यशम्मुहुमा यदुम्मुहुमा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सूंघा करते थे और इन्हें अपने सीने से लगा कर दबाया करते थे। और फिर आपने दुआ फरमाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, कि ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह तो अब यहाँ से अंदाजा बात ही करें खत्म होगी। कि जो हसनैन से मोहब्बत करता है तो उससे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करते हैं, उनसे अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत करता है। अल्लाह। और फिर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, खाना काबा के गिलाफ का एक धागा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए वो सरमाया इफ्तिखार होता है। बेशक हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा कि उसकी इज्जत करें। बेशक। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, खाना काबा की शान भी है, सरकार की शान भी है। नबी अकरम अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे, तिरमिज़ी की हदीस है कि तवाफ के दौरान आप रुक गए और खाना काबा को देखकर आपने फरमाया है कि ए खाना काबा तू कितना प्यारा है और तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही लहुर्मतुल मोमिन आज़म मिनका, कि मुझे कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा है। मोमिन एक आम मोमिन की खाना का एक आम मोमिन की बात करें तो सरकार दो आलम रसूलुल्लाह का मकाम क्या है और खाना काबा का गिलाफ का धागा उसकी शान हमारे नजदीक क्या है और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का जो बेटा है जिनसे हम मोहब्बत फरमाते हैं उनके मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है। अल्लाह। फिर इमाम अलूसी ने रूहुल मानी में लिखा है कि अजमअल उलमा अला अन्नल बुक़अतल मुबारका अल्लती दम्मतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय अफ़्ज़लुल बिक़ाइल अर्दिय्यति वस समाइय्या बल हिय अफ़्ज़लुल अर्श, कि इस पर तमाम उलमा का इजमा है, अहले इल्म का इजमा है कि जमीन का वो टुकड़ा जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लगा हुआ है वो आसमान और जमीन की तमाम जगहों से अफसल है, बल्कि वो अर्श से भी अफसल है। अल्लाह। तो वो टुकड़ा अर्श, वो जमीन का टुकड़ा अगर सरकार के साथ लगता है तो वो अर्श से भी अफसल हो जाता है। तो जिसके रगों में सरकार का खून है और जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आपसे लिपटते ही रहते थे, उनके मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इसलिए उनसे मोहब्बत करना ये हमारे ईमान की जमानत है। अच्छा, उनके नामों पे कुर्बान जी, उनकी मोहब्बत जमानत हमारे ईमान की, और जाहिर है जो उनसे मोहब्बत न करे तो उसका ईमान तो ईमान कंप्लीट ईमान नहीं कहाँ रह होता। सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी सखावत के भी किस्से बहुत सखावत मशहूर भी है। बड़ी उनकी सुनी है। वो फिर थोड़े रातों से को खाना बताइए। लोगों के घरों हाँ। तक पहुंचाते थे खुद, क्या बात है। जी ये बात और तो आधी ये है। जायदाद गरीबों के नाम कर दी। 3 मरतबा पूरे का पूरा माल तकसीम कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। पूरे का पूरा माल, पूरा एक घर दफा जो है, पूरा तकसीम। 3 मरतबा। 3 2 दफा। के मुतालिक मुतफिका रवायात है, 3 के मुतालिक सारा घर सब कुछ का ले जाओ। अब मादरत के साथ किबला साहब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक दस्तरखाने इमाम हसन मारूफ है। अभी भी हम जब मन्नत मानते हैं तो मन्नत मानकर बाकायदा रिज़्क़ में इजाफे के लिए इन चीजों के लिए वसीला और जरिया करार देकर
وہ معروف ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہوا، ہر خاص و عام مدینے میں آ رہا ہے تو چلے جائیں دسترخوان امام حسن پہ. تو آئے مہمان تھے، دور کے آئے، مسافر تھے، پتہ نہیں تھا، تو آئے ہیں تو علی علیہ السلام سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی ان کی. تو اب دیکھا تو کہا کہ ہم بھوکے ہیں، تو کہا کہ یہ میری روٹی بندھی ہوئی ہے تو تم کھا لو. اب انہوں نے جس وقت لی ہے تو اب توڑنی شروع کی تو اب خشک روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، ٹوٹ نہیں رہی. انہوں نے کہا بندہ خدا یہ آپ ہی کھا سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں. کہا اچھا پھر اس طرح کرو کہ حسن نام کی شخصیت ہے مدینے میں، وہاں چلے جاؤ اس سے دسترخوان پہ، تو وہاں آپ کو کھانا مل جائے. اب جب وہ آئے ہیں تو ظاہر عزت و احترام کے ساتھ کھانا لگا، سارے کھا رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ اللہ بھی کرنا شروع کر دیا. امام حسن علیہ السلام جانتے ہیں، اب چلتے ہوئے قریب آ گئے ان کے. کہا کہ اچھا اس طرح ہے کہ آپ جی بھر کے کھا لیں، اگر آپ کا کوئی اور بھی ساتھی ہے، کوئی اور آپ کی ضرورت ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں دے دوں گا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شخصیت ہے، باغ میں آ کر ملاقات ہوئی ہے ان سے، تو ہم نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس کھانا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے پڑا ہوا ہے. تو ہم نے جب ان کی روٹیاں دیکھی وہ اس طرح خشک تھی، ہم سے توڑی نہیں جا سکی. اس وقت مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ وہ مجھ حسن کا بابا علی ابن ابی طالب ہے. اللہ. تو یعنی دنیا کو کھلانے کے لیے اس طرح ہے، اور خود کیا کھا رہے ہیں، اور ما تشاؤون الا یشاء اللہ. اللہ نے قرآن میں ان کو گارنٹی دی ہے کہ یہ چاہتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ان کی چاہت جو ہے وہ اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتا رہتا ہے یہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں. اللہ نے چاہا اس طرح کریں. ہمیں دین یہ سبق دیتا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں شاہ جی؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں دین تو یہ سبق دیتا ہے کہ اگلے کو اچھا کھلاؤ اور خود سوکھی کھا لو. لیکن اب ہم جو ہیں وہ اگلے کی بھی چھین کے کھانے کی کوشش میں ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہٹ گئے، اس راستے سے ہٹ گئے، اس سبق سے ہٹ گئے. وہ ہمارے کانوں میں وہ سبق، یہ چیزیں وہ ہم کو اہمیت نہیں دے رہے ان کو. ورنہ یہ جو امام ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، وہ ایک تعلیمات ان کی. کاش کہ ہم اولی بات کے لیے ہم یاد رکھتے مطلب، لیکن ہم بھول گئے، ہٹ گئے. اور یہی وجہ ہے، یہ بات ہم عموماً کہتے ہیں، اور یہ ہماری سیاسی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے. آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ آلموسٹ 59 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی. 59 ابھی کیا؟ اور تمام کے تمام جو ہے وہ ہر ملک، جس ملک کو آپ آخر گئے وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہے. عذاب میں. یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلم امہ کا کیا حال ہے. مسلم امہ جو ہے وہ کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا اللہ معافی دے کہ جو ان کا دین تھا یا ان کی جو قیادت تھی، اور وہ قیادت بھی رسول پاک جیسی جو محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے، تو لیکن کوئی کمی یا قصور جو ہے وہ آ کر ہم میں ہے، جو ہم ہٹ گئے. ہم راستے سے سیرت کو نہیں اپنا رہے، راستے پہ نہیں چل رہے، راستے پہ نہیں ہے. راستے سے ہٹنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے نتائج بھگت رہے ہیں. ہم نتائج بھگت رہے. اب دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. اب دشمن کو ہمارے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 4 کی بات ہے، اچانک یہ بحران مڈل ایسٹ میں پیدا ہو گیا قطر کا. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے کہ بہت ساری اور بڑا دل دکھتا ہے، سچی بات ہے. لیکن اب کیا بابرکت مہینہ ہے جی، اللہ پاک کرم کرے امت مسلمہ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز اپنے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فوراً بدل دیں اپنے آپ میں؟ سب سے زیادہ کس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو. صرف پاکستانیوں کو نہیں، مسلمانوں. ہاں مسلمان. لیکن مسلمانوں کی پہلی تو بات یہ ہے کہ بنیادی بات تو جو ہے وہ تو ایک ہی ہے. منبع، اوریجن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے. اس میں تو کوئی نہ اختلاف ہے، نہ کرنے کی خلاف کسی کی ضرورت ہے. وہ ساری وہی ایک منبع. پھر آگے جا کے سسٹم جو ہے تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، گڑبڑ. وہ ہم اپنے اوریجن سے بھی وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے، اس سے بھی ہٹ گئے ہیں. اور پھر جو ہمارا نظام تھا، ایک ہی لہر گزری ہے خلفائے راشدین کا نظام. کاش کہ آج وہ نظام پھر آ جائے. یہ میں بطور تاریخ کے یا سیاست کے باہر کے ملکوں میں نظام چل رہا ہے وہ تو انہی کا ہی ہے. میرا خیال ہے جی، ناقص سی بات میں کرنے لگا ہوں. اللہ اور نبی کو ماننے کے بعد اگر ہم آل محمد کی اطاعت شروع کر دیں
आलम इस्लाम मोहम्मद और आले मोहम्मद को जब तक हम दिल से नहीं मानेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम भटके हुए हैं। असल में बात हम भटके हुए हैं। पहले हमारे प्रोग्रामों में थी कि अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं ना मान रहे हैं। हाँ हाँ आले मोहम्मद को जिस तरह मानते हैं, आले मोहम्मद की मान लें तो ताकि हमारे मसाइल खत्म हो जाए, हमारा मसला हल हो जाए ना। ये हम सीधी मतलब सी बात। एक अजीब मगलूबा है, वो प्रोफेसर मुकर्रम अली खान साहब दौरान लेक्चर में कहा करते थे कि सिम्मत का हम तयन नहीं कर रहे। हाँ भाई, हमारा इससे बड़ा सरमाया कौन सा हो कि जो परवरदिगार ने हमें अता किया है, हम उनसे मतलब है हट के नए नए तजर्बात करते हैं, नई नई चीजें लाने की रास्ता कोशिश दिया हुआ है, करते हैं। सिमत दी हुई है, सिमत को अल्लाह छोड़ा ने हुआ है। दस्तूर देखें, बानिया पाकिस्तान ने क्या कहा था कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आइन 1400 साल पहले मौजूद है, अल्लाह वाह। वो ऑलरेडी मौजूद है। अब जरूरत इस अमर की है कि उसको हमने इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो दस्तूर तो दिया। अब इन तारिकुल फीकुम मस्तकलन किताब अल्लाह बेतरत मां तमस्सक बिमलान तजिल्लुबादी अता यारिद अलैहि लौज, कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अपने अहले बैत। इनसे तमस्सक रखोगे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे, हत्ता कि ये दोनों तुझे लेकर हौज़े कौसर तक आ जाएंगे। अल्लाह यानी इतना तुलानी सफर तय करके तो वो आखिरत में लेकर आ जाएंगे तो गुमराह नहीं होगे। तो जब हम उनको छोड़ेंगे तो फिर लाजमी उसका नतीजा होगा। निसार भाई, बहुत सारे लोग आपसे आते होंगे डोनेशन के लिए कि जी हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आपको कभी अपनी कौम में लगा कि यार इनमें जज्बा नहीं है या ये लोग हम सही रास्ते पे नहीं है? वो जो लोग आते हैं उनसे आप क्या अखज़ करते हैं, क्या बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं कि हम लोग अंदर से क्या हैं, असल जो हमारे अंदर है, जो इंसानियत, वो दर्द जो है वो है, लेकिन ऊपर से हमने खौल अजीब सा कर लिया है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बल्कि 200% एग्री करता हूँ जी जी कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तान के अंदर या बाहर, इनके अंदर जो जज्बा इन्फाक है वो बहुत ज़्यादा बहुत है। मैं रिसेंटली एक मिसाल दूं कि हमारी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक जगह डिनर किया, तो एक जगह पे 2 बंदों ने 300 बच्चे स्पॉन्सर किए। 300 बच्चे उनने उनकी मुस्तकिल कफालत जो है वो अपने जिम्मे ली। जी, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों का जज्बा जो है वो कितना मौजूद है। जो अच्छा, इसके अलावा भी मतलब हमने 2005 के जलजले में देखा जी, कि जी। किस तरह कौम जो है वो अल्लाह, अपने अल्लाह, घर का सारा सामान लेके जो है वो बेशक, निकल बेशक। खड़ी हुई अपनी कौम को मदद करने के लिए। रोड ब्लॉक हो गए थे, जी। रास्ते बंद हो कराची गए से थे, और हैदराबाद कराची से लोग लेके चले और पूरी दुनिया से। वहाँ कपड़े और खाने को पूछने वाला कोई नहीं था, इतने पड़े रहते थे। जी बिल्कुल, अल्लाह कहीं हाँ, एक बल- अच्छे इंसान भी हैं, जी बिल्कुल। मतलब इंसानियत बिल्कुल मरी नहीं है, नहीं, है नहीं, वो जिंदा। बात वही है। हाँ जी पाकिस्तान के अंदर इंसानियत इतनी ज्यादा है जी 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 कि उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है, उसको दुरुस्त रहनुमाई की जरूरत है। जैसे अल्लामा फरमा रहे थे ना कि पहले भी बात हो रही थी कि 2 चीजें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 मुर्शिद छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ। उसके साथ वाबस्ता कर दे इस कौम को कुरान के साथ और उनकी सीरत के साथ, तो इस कौम को उसके साथ जोड़ दें तो ये मौजे करने वाली कौम है। जरूरत के एतबार से मोजे तो पाकिस्तान में बहुत दफा दिखाए हैं जी, बिल्कुल। अवाम ने। दिखाए हैं, क्यों वाकई। शाह जी? अवाम ने दिखाए हैं, बिल्कुल। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने भी दिखाए हैं। करने वाले तो अल्लाह की जात जात है, लेकिन अवाम के अंदर इतना कुछ है कि मोजे जैसा ही लगता है। अब ये जो जलजले की बात हुई है, तो इतना बड़ा, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क में आया तो पता नहीं क्या होता। तो कैसे कौम खड़ी रही है और कैसे एक हुई है और क्या बात मैं है। आपको बस एक होने की छोटी देर सी है मिसाल लोगों दूं। की। ये जी। 2014 में नेपाल में जलजला आया। जी हाँ जी, नेपाल में हम लोग यहाँ से वहाँ इमदाद के लिए गए, वहाँ अर्थक्वेक के हवाले से जो रिस्पांस करने गए, तो मेरी हैरत की इमदाद ही हम 25 तारीख को जलजला आया, 27 को हमारी टीम पहुंची, लेकिन हैरत की बात ये थी कि लाहौर से कुछ बिजनेसमैन चावल लेके हमसे पहले वहाँ पहुंचे हुए थे और तकसीम कर रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या ये बात। तो है इन्फाक क्या इस बात। कौम के अंदर जो है ना वो मौजूद है। बात। बस इसको डायरेक्शन देने की मतलब जो चीजें कम हैं, जैसे हमें कि उनको चैनलाइज करने की जरूरत है इसको, कि ताकि माशरे के ऊपर इसका लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके, इसका असरात जो है वो बेहतर अंदाज में किए जा सके। वो सिम्त की बात हुई कि हमें वो डायरेक्शन और सिम्त देने की जरूरत है इस कौम को कि हम दरअसल जाना कहाँ चाहते हैं। शाह जी, आप माशाल्लाह सियासतदान भी हैं, आप समझते हैं, दुनिया भी देखी हुई है, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहों से भी मिले हुए हैं। उन सबको यही डर है ना पाकिस्तान से, सिर्फ इस्लाम से डर तो है, लेकिन पाकिस्तान से उनको सबसे ज्यादा डर है। इसलिए यही बात है ना। 100% कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम उम्मा का एक लीडिंग कंट्री है।
हर लिहाज से, हर लिहाज से बिल्कुल ज़हन से लेके, यानी जितना टैलेंट जी जी पाकिस्तान के अंदर है, इतना शायद ही किसी और मुस्लिम कंट्री में है। बिल्कुल सही। हर लिहाज से, यानी आप दफाई मामलात में चले जाएं, बेहतरीन, और इसीलिए हमारे मुल्क की जो दफा है, आर्म फोर्सेज है, क्या बात, ये माशाअल्लाह। एक A1 डिफेंस फोर्स समझी जाती है। नंबर 1 आता है। इसी तरह अगर आप, हम न्यूक्लियर पावर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूक्लियर पावर है, बांग्लादेश के वेस्टर्न नेशन, तमाम दुनिया ने बड़ी मुखालफत की, तो ठंडेर मुखालफत की, इस्लामी बम का नाम दिया और पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमने बनाया। ये टैलेंट की बात है मतलब। तो इस पाकिस्तान से इसलिए खौफ है उनको, और यही वजह है जब ये इस डिवाइस का किया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन की गई इस न्यूक्लियर की, तो पूरी मुस्लिम उम्मा में हर मुसलमान ये समझ रहा था, वो इतना खुश था कि अब पाकिस्तान, हालांकि बने हम थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो अपने आप को वो खुश थे, महफूज खुश थे। आलम इस्लाम हमारी तरफ देखता है, पाकिस्तान की तरफ देखता है। पाकिस्तान की तरफ देखता है। सरकार का भी इशारा है जी हदीस में कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती ठंडी हैं। हवाएं। ठीक है, और पाकिस्तान से ही खतरा है पूरी गैर मुस्लिम दुनिया को, उन हमी से खतरा है, घबराहट है, खतरा है, घबराहट है। है और वाकई सही मुस्लिम लफ्ज़। दुनिया को पाकिस्तान की लीडिंग पोजीशन को तस्लीम कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, बिल्कुल। निजात इनकी इसी में है कि पाकिस्तान की जो लीडिंग पोजीशन है, मुख्तलिफ इसको तरीकों तस्लीम से करें। पीछे धकेला जा रहा है, हर चीज में आप देख लें, सही, शोबिज देख सियासत लें, हो रही है, क्रिकेट देख लें, सियासत हो सियासत रही है, देख लें, सियासत हर हो रही तरह से। बड़ी अच्छी बात की आपने कि मुस्लिम उम्मा को, सारी को पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, बिल्कुल तस्लीम कर लेना चाहिए। इसको इख्तिरार दे दें कि भाई आप जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और तो दूसरा, मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा सीधी हो मादरत जाएगी। के साथ दूसरा ये कि अपने मफादात की जंग हमारे मुल्क में न लड़ें। ये भी तो है ना कि अब हमने हर फ्लोर पे ये कहा है। पिछले दौर में शाह जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत में 16 रुकनी हमारी कमेटी थी, उसका मैं मेंबर था, वो निसाब के बारे में हो रहा था। उसमें मैंने यही कहा था कि एक तो मतलब मीटिंग्स में कि निसाब एक हो जाए, दूसरा ये कि किसी जरिए से फिरका वारियत मुल्क में बिल्कुल नहीं है। नो हम सारे एक हैं, एक जगह बिल्कुल, बैठे। बिल्कुल। फिरका वारियत कोई नहीं है। इस मुल्क से एक मरतबा जो दहशतगर्दी जो कर रहे हैं ना, उन्हें हाथ जोड़ के कहेंगे ये अपने ले जाएंगे, चले जाएं। आप तोहफे लाए थे ना जहां से। जी कुछ कहना चाहेंगे जी, मुफ्ती मैं साहब? तो ये कहता हूँ कि देखिए, मुस्लिम उम्मा जो है पूरी की पूरी बासियत मुस्लिम उम्मा, ये इससे भी पूरी दुनिया को खतरा है, और इसी वजह से मुस्लिम उम्मा को एक नहीं होने दिया जा रहा। एक नहीं होने दिया जाए, उसके अंदर यही डरे हुए हैं ना। हाँ, असल में यही डर है। वजह है। अब देखिए कि अमेरिका है, तो अमेरिका की एक किसी में स्टेट का नाम तो नहीं, बहुत से स्टेट्स हैं मिलकर अमेरिका बनते हैं। इस तरह यूरोपीय यूनियन है, कितने स्टेट्स हैं, लेकिन जितने मुस्लिम ममालिक हैं किसी के दरमियान कोई मायदा भी नहीं, कोई एक मुल्क भी दूसरे के साथ नहीं चलता है। तो ये तस्सुबात जो हैं, ये फिरका वारियत है, ये सियासी इंतशार है, ये इलाकाई तस्सुबात हैं, ये कबायली तस्सुबात हैं, ये ज़बान और रंग और नस्ल की जो तस्सुबात हैं, एक ये दूसरे को नेशनैलिटी नहीं देते, इतनी आपस में वो हुआ तो हुआ है। ये उसको एक फिरका वारियत में, वो फिरकों में तकसीम करके रखा हुआ है। लोगों को सोचना चाहिए, अब कब सोचेंगे वो? ये नहीं, वो टाइम आ गया इंशाअल्लाह ताला आ गया है। अब मुसलमान ठीक होने वाले हैं, आज अल्लाह के खैर करे। बड़े दिन के हिसाब से आज की फरमाइश है हमारी, हाँ जी। कवाली की। जी मेरा हसन बाग नबूवत का फूल है, एक कवाली है जी, जी आफी भाई। माशाल्लाह जी। जब खैरो शर में दिक्कत तफरीक हो गई, जब खैरो शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बेसाख्ता हसन की तख्लीक हो गई। मेरा हसन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हसन बाग नबूवत का फूल है।
में जान है, खूने बतूल है, मेरा हसन बाग नबूवत का फूल है। चले गए हैं। जी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। अब अफ्तार पे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप भी अफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सादत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सादत रमजान और हम यहाँ शाज़े किचन में मौजूद हैं। और रैम्बो साहब, मेरा ख्याल है ये जो पालक के पकौड़े बन रहे हैं ना, जी। ये आपको यहाँ तक खींच लाए हैं। नहीं, मुझे पता चला जी प्याज के पकोड़े भी पके हैं, तो प्याज इसलिए के मैं भी आया बन रहे हूँ हैं। और मैं बताने आया हूँ कि ये मेरे सामने रखने हैं। अच्छा आप बेफिक्र रहें। हाँ, अच्छा, ये दुरे शवार देखें जरा, इनको कितना बिल्कुल ब्राउन ये करना निकाल है। लें। हो गए? जी, उतार लें। बिल्कुल। वहाँ भी अफ्तारी लग रही है जी अभी, और हम भी लेके उधर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये आप ड्रिंक में क्या बना रही हैं? ड्रिंक में आज मैं बना रही हूँ घी सारा वहाँ लेके जा रही हैं। सॉरी जी, बना रही हूँ आलमंड फ्रूट मिल्क शेक। आलमंड फ्रूट मिल्क शेक। जी। अच्छा, क्या क्या डलेगा इसमें? इसमें मैंने पहले तो सबसे पहले ना दूध में छोटी इलायची जो होती है ना, वो डाल के उबाल ली, मतलब दूध को उबाल लिया, इलायची डाल के। इलायची कर बस उसको ठंडा कर खत्म हो गया, दिया, मसाला नहीं। उसको अलहदा कर दिया, ठंडा कर दिया। अब इसमें मैंने जो है चीनी डाली है, शहद डाला है, केले डाले हैं, एप्पल डालूंगी, और जो अच्छा। दूध मैंने उबाला था वो डालूंगी, हाँ। और साथ आइस क्यूब्स डालूंगी और ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, ये जी मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन आपका ये जो बेसन है ना, बेसन है इसका थोड़ा कम रह गया। ये पालक खत्म हो के गया। पकौड़े जरा ज्यादा बनाने चाहिए। अच्छा, जब अफ्तार का टाइम नजदीक हो, पता नहीं दिल चाहता है कि बहुत ज्यादा कुछ हो। ज्यादा चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब अफ्तारी हो जाती है तो वो चीजें वैसी की वैसी पड़ी वैसी रह पड़ी रह जाती है। वह बंदा अंदर से असल में लालची है, जाती। लालची है, बिल्कुल लालची है। ये छोटा सा एक पत्ता इसमें आ जाएगा। हाँ, रैम्बो साहब का पसंदीदा शौक है रमजान में पकौड़े बनाना, हाँ, इस दफा जी वक्त न्यूज ने मुझे टाइम नहीं दिया घर और में। अक्सर ये वैसे तो हाथ से बनाते हैं, हाथ से, क्योंकि ज्यादा मजा होता है बनाने का। वो जो एक तो शेप भी जो प्याज वाले पकौड़े होते हैं उनकी भी बड़ी अच्छी शेप आती है। मैं लेकिन छोटा प्याज करके, ऐसे गोल नहीं। इन्होंने तो ये रिंग ऑनियन की है ना। ये ठहरे ना जरा, एक मिनट, Full ये of variety। इसके ऊपर डाल दो जरा। है ही नहीं, कैसे इस पे- डालूंगा। ये चम्मच से डल जाएगा। चलें जी। अच्छा, अब कितनी तैयारी होगी ये आपकी दुरे शवार? जी बस हो गई सारी तैयारी। अब ये वाले इसमें डाल देंगे। जी, अच्छा जी, ये बाइल ये हमारी जिनके साथ 3 मसाला कम बास्केट्स है। बन गई हैं, 2 बास्केट्स बन गई हैं पकौड़ों की। ये बास्केट्स अच्छा, अब हमारे साथ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और ये इस बास्केट में ये वाले आ जाएंगे, जब तक मैं ये ब्लेंड करके ले आती हूँ। जी जी, ले आए। ये क्या मैंने- बन रहा है? ये बन रहा है जी आमंड फ्रूट मिल्क शेक, फुल एनर्जेटिक। फुल एनर्जी। और बच्चों के लिए केला पता है, इसमें सेब बादाम है, जो शहद है, बादाम बादाम है। जो है वो दिमाग के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आई साइड के नहीं, लिए बड़े ये जरूरी हैवी है। हैवी नहीं लगेगा अफ्तारी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है ना कि जो अफ्तार में बिल्कुल ये जी पानी पी गए जी, बस पेट हाँ भर जी, गया और बिल्कुल। ठहर के खाना खाएंगे। अच्छा, ये जिन्होंने उन कुछ लोगों नहीं के लिए खाना भी है। वो ले लें। ये जो बकायदा आपने तो वैसे पकौड़े खाने। हमने तो पकोड़े खाने हैं, इसलिए मैं तो बाद में लूंगा ये। अच्छा जी, वहाँ भी तकरीबन तैयारी हो चुकी है जी। जी जी, दस्तरखान के ऊपर भी हम चलते हैं। हमारे जो शाह साहब हैं, उन्होंने एक अफ्तारी पे जाना था जी, वो उन्होंने इजाज़त ली है। वो कह रहे हैं जी हल्के वाले फिर बातें करते हैं कि जी आप लोग फिर टाइम नहीं देते। उनकी भी मजबूरी थी, हमने कहा जी कि शाह जी आप फिर चले जाएं, और ये जी, मैं लेके जा रहा हूँ जी। आप ये लोग पकौड़े बन ये चुके बंद हैं। कर दें, ये ठहर दें। आप वो लोग लेके आ जाएं। जी, जी, हम वो लेके लेकर आए, आ रहे मैं जा रहा हूँ। और ये आंच बंद हो गई है जी। दुरे शहवार शेक कर लें आप, जी। तो फिर हाँ ग्लास जी। मंगा लें, ग्लास चाहिए तो वो मामा लेकर साहब चलते आज हैं। उन्होंने जी, पकोड़े बनाए हैं जी, बड़े जबरदस्त। हाँ जी, कमाल के। हाँ, अच्छा, और इसमें हल्का सा मैं भी मेहनत करके आया हूँ अभी आखिरी टाइम।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह उधर वहाँ पे। निसार भाई से जरा पूछते हैं ना जी, आप अपने वो जो बच्चे हैं हाँ ये भी है। उनकी किस तरह अफ्तारी सहरी का क्या सिस्टम होता है? इसमें जो बच्चे हमारे एक तो कफालत में हैं, उनके साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे हम इफ्तारियों का एहतमाम भी करते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि वो घरों में अपनी फैमिलीज के साथ करें, फैमिलीज के साथ ही करें। और जो हमारे क़यामत गांव में जो ऑर्फन एजेस में हैं उनके लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता है इफ्तारी का। और उस दौरान जो है एक तो ये कि इस मौके पर तज़कीर का एहतमाम किया जाता है कि रोज़े का मकसद क्या है, क्यों हम ये रोज़ा रखते हैं, उसका मकसद उनके सामने बताया जाता है। ये महज भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये भी उनको एक तज़कीर की जाती है ताकि साथ साथ उनकी एक तरबियत भी होती रहे। और फिर जब अल्लाह की नेमतें उनके सामने रखी जाती हैं तो ये भी बताया जाता है कि इस सब्र का जो फल है वो अल्लाह की तरफ से इस तरह की नेमतों की सूरत में है। लेकिन इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी खुशी जो इस मौके पे रोज़ादार को हासिल होती है वो ये कि जो अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के साथ साथ अफ्तार के वक्त जो अल्लाह की रजा की सूरत में उसको मिलती है, ये बच्चों के जहन में हम एक मैसेज भी उनको दिया जाता है इस मौके पे। इफ्तार का एहतमाम अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी अल्लाह की नेमतों के साथ और अल्लाह के शुक्र के साथ अदा करना, कि जो दिन भर प्यासे रहे, भूखे रहे, वो सब्र का मुजाहरा किया, उसका अजर, चूँकि अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी अजर, तो ये अजर समेटने का वक्त होता है। तो ये हम उनकी एक ओरिएंटेशन और एक तरबियत भी कर रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा जी, हमारे पास टाइम है जी 13 मिनट। कितना हो गया जी? 4 मिनट 20 सेकंड है हमारे पास। आप लोग अपनी प्लेट्स बना लें आप सारे। चलें तो बच्चों के पास जरा चलते हैं जी। अच्छा, बच्चों के किसी पास बच्चे का रोजा है आज? किसका रोजा है? किसका रोजा है? अच्छा आपका इधर भी नहीं है? जरा जी, ये दुर्रे शहवार की भतीजी है। भतीजी है? अच्छा, बात कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या हाल है माशाल्लाह। आपका? ठीक। कितने रोजे रखे आपने? अभी रोजे नहीं रखे? नहीं। चलो हम दुआ करते हैं कि आप रोजे रखो। और आपकी ये सिस्टर है? जी। क्या नाम है इनका? दे इनको माइक दे। क्या नाम है? हमना। आमना? इनका थोड़ा हमना। हमना नाम है आपका, बहुत प्यारा नाम है। आपने भी आप तो उससे भी छोटी हो, आप कैसे रोजे रखेंगे? शौक है रोजा रखने का? हाँ। शौक है तो चलो। और ये बीच में जी रेयान। हाँ? रेहान, माशाल्लाह। रेहान बहुत प्यारा नाम है। ये जन्नत बच्चे का ये दरवाजा बच्चे होता है जी ना हमारे रेहान, साथ हाँ। बैठते हैं कसस अलंबिया में, माशाल्लाह। वहाँ पे ये किस्सा सुनते हैं और आते हैं। आज किसी बच्चे का रोजा नहीं है, वरना 1-2 का रोज होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आज आपका भी नहीं है रोजा? आपने कितने रखे हैं? जरा माइक दें इनको। पिछले माइक साल देना। 8 रोजे रखे थे कह रहे हैं। पिछले साल 8 रखे थे, इस साल कितने रखे हैं? एक। अभी तक एक ही रखे एक हैं। रोजा बाबा नहीं रखने दे रहे। बाबा नहीं रखने देते। माँ बाप को ज्यादा लगता है कि गर्मी है हाँ। तो वो नहीं। आपका तो दिल करता है ना? जी। तो स्कूल से छुट्टियां हैं। जी। अब हम आपके बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं अभी ऑन एयर कि वो आपको रोजा रखने दें। आप घर में ही होते हो, खेलने धूप में ना निकलना ना बेटा। जी। नहीं, अब मैं वो- पापा नहीं जाता। इसलिए नहीं रखने देते होंगे ना, आप धूप में खेलते होगे। फिर माँ बाप को होता है कि मेरे बच्चे को प्यास लग गई है, भूख लग गई है, अब हम क्या करेंगे। तो अब आप बेटा आखिरी 1-2 रोजे जो है ना इंशाल्लाह रखो, हम उन्हें कहते हैं। आप बड़े हो तो धूप में नहीं निकलना। लेकिन साथ माइक दो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आपने देखा जी बच्चे कितने बोलते हैं, बात करते हैं, शर्माते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस है आजकल के बच्चों Confidence में। है जो क्या? पढ़ाइयाँ हो रही हैं स्कूल में, बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं बच्चों को। क्या आपने- नाम है आपका? ईशन। ईशल। अच्छा, बहुत देना। प्यारी माशाल्लाह बच्ची है। चले 1 मिनट है जी हमारे पास, 1 मिनट 20 सेकंड, तो आप दुआ करवा देंगे जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बेजाए मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन व औलादिहिम अल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमाइन। मेरे पाक खालिक व मालिक, तेरी पाक व पाकीज़ा बारगाह में मुस्तजाबियत वाले लम्हात में इल्तिजा कर रहे हैं। दुनिया जहान के अंदर जहां जहां भी कलमा गो बसते उन्होंने रोजा रखा है। हमारे इस प्रोग्राम सादत रमजान समेत जितनी शख्सियात हैं, सब के रोजों को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा।
میرے اللہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، مولا کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں سب کی دینی دنیاوی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ رب اکبر، ہمارا وطن عزیز پاکستان ہم نے بے انتہا قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اس کو استقام عطا فرما۔ اس ملک میں بسنے والی ساری شخصیات کو، سارے کلمہ گو جو ہیں اس ملک کے جتنے باسی ہیں، سب کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ میرے پاک اللہ مولا کے صدقے میں التجا کرتے ہیں، 15 رمضان المبارک ہے، شہزادہ سلیمان کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے پروردگار جتنے بھی مریض یا مریضہ ہیں حاضرین غائبین میں، ان سب کو مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ دے کے، خنوادہ عصمت و طہارت کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جناب سیدہ طاہرہ کی پاکیزہ گودی آباد ہوئی ہے، اس پاک آباد گود کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں سارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान, और बहुत खूबसूरत आवाज़ में तलावत की कारी हकदाद अल खैरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपका। माशाल्लाह जी। अच्छा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा, हमारा जो पेज है सादत रमज़ान, फेसबुक का जो हमारा पेज है सादत रमज़ान, उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, आज आधा रमज़ान गुजर चुका। आज रमज़ानुल मुबारक 15 रमज़ान है जी, और आज बहुत बड़ा दिन है जी। वैसे भी पूरा रमज़ान जो है वो बहुत, हर एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती और बहुत बड़ा है, लेकिन आज का जो 15 रमज़ान है वो खुसूसी इसलिए है जी कि आज नवासे रसूल, जो बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह, आज उनकी वलादत का दिन है जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया जी कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो आज आपकी हयात तय्यबा के बारे में हम अल्लामा बिशारत इमामी साहब से, अल्लामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साहब से बहुत सारी बातें करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे पास नात के लिए तशरीफ रखते हैं इमरान अली मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी नात सुना रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी तिलावत हुई है तो मैं कह रहा हूँ कि हमदिया अशार जी बिस्मिल्लाह, हम दो जी, जी जरूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह करम करना मौला करम करना, अल्लाह करम करना मौला करम करना, अल्लाह करम करना मौला करम करना। बंदे हैं तेरे मौला, बंदे हैं तेरे मौला, बंदों पे रहम करना, अल्लाह करम करना मौला करम करना। तू रहीम भी है मौला, तू करीम भी है मौला, तू रहीम भी है मौला, तू करीम भी है मौला। परचा मेरे अमलों का, परचा मेरे अमलों का, आसान हशर करना, अल्लाह करम करना मौला करम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले रोज़ाना की तरह हमारे साथ अल्लामा बिशारत इमामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपको शो में खुशामदीद करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या अल्लाह का शुक्र है। जी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, दूसरे मेहमान जी जो रोज हमारे साथ नए होते हैं,
शोबिस से भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं। तो आज बड़े ज़बरदस्त ये सियासतदान जी हमारे बड़े अच्छे सीनियर और नून लीग से बड़ा लगाव है इनका और शुरू से उनके साथ जफर अली शाह साहब MNA। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैंने में था किसी आपके जमाने आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक बड़ी यू। मेहरबानी। बहुत उनके खुशी साथ हुई। तशरीफ रखते हैं जी निसार अहमद साबिर साहब हैं, कंट्री हेड ह्यूमन अपील पाकिस्तान से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? और आप खिदमत करते हैं जी यतीम बच्चों की बहुत ज़्यादा, 3-4 साल से आपका सिलसिला चल रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन से भी आपका कोई लिंक है? हमारा बेसिकली तो ह्यूमन अपील एक सेपरेट जी, जी। इदारा है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो जिस फोरम की तरफ से मैं हूँ, पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम, अच्छा, उसकी कोई 19 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें ह्यूमन अपील भी एक है और अल खिदमत फाउंडेशन भी उसकी एक साथ ही है। माशाअल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन। चलें जी, आपसे बातें होंगी जी। आज हमारा मौजूद जैसे कि आपको पता होगा जी, आज का दिन 15 बाबरकत रमजान दिन है है। और आज नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नवासे जो हैं उनकी आज विलादत का दिन है। तो उसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी बिशारत साहब से। जी बिशारत। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुकद्दस अपने निसफ में पहुंच गया। आधे रोजे गुजर चुके, आधे बाकी रहते हैं। और माह मुकद्दस को ये सादत साथ साथ ये भी नसीब हुई कि मदीना मनवरा की उस पाकीज़ा फ़ज़ा के अंदर खानवादा इस्मत और ताहरत में एक मरतबा फिर वो खुशी है, जश्न की कैफियत है। अर्श व फर्श की सारी मखलूक़ात इस वक्त जश्न की कैफियत में हैं। शहज़ादा सुलो अमन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर हुआ है 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मनवरा में। मदीना के उस पाकीज़ा सरजमीन पर जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई और सईदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की पाकीज़ा गोदी को जिस वक्त परवरदिगार ये नूर बख्शा है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, तो उस वक्त इत्फाकन रवायात में यह है कि हज़रत रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफ़र पर गए हुए थे। अच्छा, सफ़र पर थे और जिस वक्त वापसी हुई है सुल्तानुल अंबिया की, यानी कोई तूलानी या लंबा सफ़र नहीं था, मदीना से बाहर तशरीफ़ फरमा थे। तो जिस वक्त वापस तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो सबसे पहले पाक सईदा के खाना अतर पर आकर जो है वो हाजिर होकर मुबारकबाद दी सुल्तानुल अंबिया ने, जिस वक्त के दुनिया में मेरा नवासा आया है और जो शबात के लिहाज से भी अपने नाना के ज़्यादा मुशाबे हैं। तो उसके बाद आते ही पूछा कि नाम क्या रखा है, बेटे का नाम क्या रखा है? तो सईदा ने फरमाया कि बाबा आपको पता है कि अली मौजूद हैं तो मैं अली से शिरकत नहीं कर सकती, तो नाम मैंने अभी तक नहीं रखा। तो उसके बाद अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने नाम क्या रखा है बेटे का? कहा कि मैं आपसे शिरकत नहीं कर सकता, अल्लाह, नाम तो आपने रखना है। तो फिर उस वक्त हज़रत रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से शिरकत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने वहाँ लोहे महफूज में उस खजाना कुदरत के अंदर जो है वो देखा, तो उस वक्त जनाब जिब्राइल पैगाम लेकर आ गए। कहा कि बेटे का नाम एक का शब्बर होगा, एक शब्बीर होगा। कहा कि ये इब्रानी ज़बान के नाम हैं, तो हमारी ज़बान तो अरबी है। कहा कि इस बेटे का नाम जो है हसन रखें। अल्लाह। तो अल्लाह के अमर से फिर जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो हसन रखा इससे गया। पहले ये नाम अरब में नहीं इससे था। पहले ये जो है पहला नहीं नाम था, पहला ये नाम था। अल्लाह खजाना कुदरत में सा अल्लाह छुपा हुआ था नाम था, तो वहां से फिर ये नाम जो है वो लेकर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो है नाम रखा गया। फिर उसके बाद सुल्तानुल अंबिया ने एक कान के अंदर अजान कही, दूसरे में अकामत कही, और उसके बाद सबसे पहले इस्लामी तारीख के अंदर जो अकीके का आगाज हुआ, ये इसीलिए है कि जिस वक्त आप अकीका नहीं करते उस वक्त तक बच्चा या बच्ची जो भी है वो मुसीबतों में गिरा रहता है, तकालीफ में होता है, मुश्किलात में होता है, उसकी बीमारियां परेशानियां खत्म नहीं होती। तो उसके बाद फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए 2 जो है वो मेंढे मंगाए गए और 2 दुम्बे मंगाए गए, और उसके बाद जो है वो शहजादे का जो अकीका किया गया। फिर उसके बाद जो शरीयत का हुक्म है कि ये बाल जिस वक्त उतारे जाते हैं तो उनका वजन करके उनके हम पल्ला जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये
وہ مبارک جو ہے وہ اتارے گئے، اور اتارنے کے بعد پھر اس کے بعد چاندی کا وزن کر کے جتنا وزن بنا پھر وہ غربا میں مساکین فقراء میں جو ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ عرب کے اندر اس وقت ایک یہ رواج تھا کہ جس وقت بچہ دنیا میں آئے اس کے بعد اس کے بال اتروانے کے بعد اس کے سر پر خون ملا جاتا تھا، یہ رسم تھی، یہ رواج تھا۔ تو اس وقت عرب میں یہ عرب کے اندر اس کے بعد سلطان الانبیاء جی سر پہ بچے کے سر پہ بال اترنے کے بعد نا خون ملا جاتا تھا باقاعدہ۔ خون کسی کسی جانور کا؟ بچے کا یا کسی اور کا؟ کسی دوسرے کا خون جو ہے ملا جاتا ہے، کسی بھی حلال کو جانور کا خون لے کر یا دوسرا اگر وہ اچھا، دوسرا خون جانور کا کسی کا وہ لے کر جو ہے وہ اچھا، ملا جاتا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے؟ یہ اس زمانہ جاہلیت میں رائج جی جی جی۔ اب سارے لوگوں کے سامنے سلطان الانبیاء نے یہ کیا کہ اپنے شہزادے کے زعفران منگا کر عطر منگا کر وہ خوشبویات تیار کر کے اس کے بعد شہزادے کے سر پہ بلی ہے، کہا کہ میں جاہلیت کے ان سارے رسوم و رواج کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ تو پھر امام حسن علیہ السلام نے چونکہ ایک ایسی پاکیزہ گود کے اندر نور اقدس آیا ہے، ایک پاکیزہ ماحول پھر ملا ہے، تو پھر جو ماحول ملتا ہے اس کے مطابق آپ اولاد کو جو بھی تربیت آپ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تربیت کرنے والا خاندان کون سا ہے۔ تو اب جس خاندان کے اندر یعنی جس گودی کے اندر آ کر شان دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے وہ گود کون سی ہے، علی جیسا شہنشاہ جو بابا ملا ہو، سلطان الانبیاء جو نانا ملے ہوں، ملکۃ العرب جو نانی ملی ہو، پھر اسی طرح مربی رسالت جناب ابو طالب ملے ہوں، جناب فاطمہ بنت اسد جیسی دادی ملی ہو، تو جس کا اس طرح کا خاندان ہو پھر اس کے بعد جن شہزادوں نے وہ جو انہوں نے جنت کا سردار ہی بننا تھا انہوں نے۔ جی قاری صاحب، خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا انتہا تھی؟ کیونکہ مشرقین بہت تانے دیتے تھے آپ کو، اور مدینہ آتے ہی پھر سن 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت نوازی اور شہزادے آئے زمین پر، تو آپ کی خوشی کس طرح آپ نے بیان کی؟ ضمیر احمد ساجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم کی طرف سے جی جب حسن عطا کیے گئے، نواسا عطا کیے گئے، جی، تو آپ نے جو خوشیاں وہاں بکھیری ہیں اور جو خوشیاں محسوس کی ہیں ان کا اظہار بھی آپ نے کیا ہے، اور ان کا اظہار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک پل میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے، اور کبھی آپ کے کندھا مبارک پر سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو جب کندھا مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، کیا سواری کتنی اچھی ہے۔ کیا بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعم الراکب، کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اور اسی طرح سے پھر یہ دیکھیں کہ پیار اور آپ کے ساتھ محبت کیسی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور بحالت سیدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر بیٹھ کے اللہ اکبر، سجدے لمبے ہو جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر لیا، سبحان اللہ، ان کو ہٹایا نہیں ہے، اٹھے نہیں ہے کہ وہ گر جائیں گے، اور اپنے سجدے کو طویل کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی عبادت کو دوران بھی ان کی محبت کا لحاظ رکھنا، یہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر جو ایک بہت بڑا ایک میسج دیا ہے پوری امت کے لیے، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر پہ جلوہ فرماتے